Good morning. Online, good morning. Am I audible? Good morning, sir. Yeah, good morning, sir. ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಅಪ್ ಟು 26 ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. What does article number 21A talk about? Right to education. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 6 to 14 years you have free and compulsory education, and this article was inserted through, was it there in the original constitution itself? Yes, it was not there in the original constitution. It was added through 86th Constitutional Amendment Act. Yes, next article number 22 talk about protection in respect of arrest and detention in certain offences. Here there are two types of detentions ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. Punitive detention, preventive detention. What is the difference between punitive and preventive detention? Yes. Punitive is like you're getting punished for the mistake which you have already committed, and it is known that you have done the mistake. ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಏನಾದರೂ ಡಿಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂನಿಟಿವ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್. ನೀನು ನಾಳೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ಯೂನಿಟಿವ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್? Punitive detention. Okay, they should convey him or tell him or inform him for what reason they are arresting him. He should be allowed to consult his magistrate, I mean consult his lawyer basically. He should be presented in front of the magistrate within 24 hours excluding the travel time. Okay, fourth one. Yeah, proven not guilty ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಇವಾಗ ಡಿಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ರೈಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ಯೂನಿಟಿವ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್? ನೀವು ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ಮೊದಲನೇದು, ನೀವೇನಾದರೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ, ಇಫ್ ಯು ಕೀಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ 3 months. You can keep him for a maximum of 3 months. If you want to keep him above 3 months, if you want to detain him above 3 months, then you have to take an advice from the advisory board. Advisory board ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಇವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಡಿಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೈನ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 months. If not, you need to release him. Second one, you need to tell him for what reason you are detaining him also. You need to inform him for what reason you are for what reason you are detaining him, and if that reason is against the public interest, there is no need for you to inform him for what reason you are detaining him. Third one, even he should be given a representation to be consulted to a lawyer, represented by a lawyer. These are the 3 rights available to people under preventive detention. Preventive detention is available only to citizens. Okay, ಬರೀ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಏನಾ? Preventive detention is available to both citizens and aliens. Punitive detention is available only to citizens. Okay. Now with respect to preventive detention, ಯಾರು ಲಾ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬೋತ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಡೂ ಅಲೋನ್? No. Preventive detention laws can be made by parliament alone or parliament and state legislature together. Fine.
Next, article number 23. What does article number 23 talk about? Prohibition of trafficking in human beings and forced labor. Traffic andre movement of illegal movement. Forceful and illegal movement of people from one place to another. We saw that how and all ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ದೇವದಾಸಿ, ಸ್ಲೇವರಿ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಥರದ್ದು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪನಿಷ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. Then we also saw what do you mean by Begar? Forced labor. Economic force or physical force. Yes. Forcing the labor to work for you either through physical force or economic compulsion. ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, you will be punished under a law. And we saw they have brought in Immoral Trafficking Prevention Act, Bonded Labor Prevention Act. But there is one exception also. State ಬೇಕಾದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ESMA ಅಲ್ಲ, they can bring in this compulsory services for public purpose. Police, military. ESMA ಬಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 22 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 22. They should go on strike and everything, right? So that's what that is what. Sorry? Police services ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ESMA ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದೇನೇ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 24 talk about prohibition of employment of children in factories who are below the age of 14 years. In what kind of job? In hazardous job. Does the constitution tell people below 14 years can be employed in non-hazardous job? they can. Yes. Constitution ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, 14 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. It means they can get employed in non-hazardous job. To enforce this, Constitution directly enforce ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Parliament has to come up with an act. And the Parliament that has come up with an act for this article number 24 is Child Labour Prohibition and Regulation Amendment Act of 2016. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, if you are below 14 years, you should not be employed in any kind of job, whether it is hazardous or non-hazardous. ಅದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. If you are between the age of 14 to 18, it means if you are an adolescent, then you can be employed in non-hazardous job. Non-hazardous job. Constitution below 14 ಅಂದರೆ non-hazardous job ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಆಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, 14 to 18 ಅಡೋಲೆಸೆಂಟ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನಾನ್-ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಜಾಬ್. ಇವಾಗೂ ನೀವು ಈ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಿಲೋ 14 years, ನೋ ಕೈಂಡ್ ಲೈಕ್ ನಾನ್-ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಜಾಬ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. But in the act, if you are between 14 to 18 years, you can get employed only in non-hazardous job. Hazardous job ಅಲ್ಲಿ illoo illa. Last, if you have a family business also, you can take care of that business even if you are below 14 years, but only after school hours. Yes. Then talking about article number 25, right to freedom of religion. Article 25 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, freedom of concise, free profession, practice and propagation. Concise means inner freedom to believe in whatever I want. Profession, openly declaring one's religious beliefs. I believe in this God, I am professing that. Practice, you can practice all the religious practices or ceremonies that you want to follow in your religion. Propagation, yes, you can propagate the beliefs in your religion, but can you forcefully convert anyone into religion? But the forceful conversion is not allowed. These are basically the individual rights. Nene matadidvi, these are the rights available to an individual as a single person, not to a group. Therefore, we call it as an individual rights. Exceptions nodidvi, public morality, public order, morality and health. And state can also interfere in this religious matter. They can restrict or regulate the economic, political, financial activities associated with religious practice, and they can throw open all the religious institutions to all sections or classes of Hindus. This is how the state will interfere in this article number 25. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? Next, article number 26. Article number 26.
ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾನೇನಾದರೂ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನನ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಾನೇನಾದರೂ ಒಂದು ಚರ್ಚನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಾನೇನಾದರೂ ಒಂದು ಮಸೀದಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಾನೇನಾದರೂ ಒಂದು ಗುರುದ್ವಾರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಟ್ರಸ್ಟು ಅಥವಾ ಪೂಜಾರಿಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪೂಜಾರಿಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳೋದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲಿಜನ್, ಹೌ ದ ರಿಲಿಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ದಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ their religion is protected. So if I open a religious institution, I have the right to manage the affairs in that religious institution. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್, ಮೊರಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್. ಈಗ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್, ಮೊರಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್. ಎವ್ರಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಆಫ್ shall have the right. ಏನೆಲ್ಲ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ 4 rights. Me as a person following a religion, I have 4 rights in order to establish a religious institutions. ಏನದಲ್ಲ? To establish and maintain institutions for religious and charitable purpose. I can establish any institution for a religious purpose. ಒಂದು ಹಿಂದೂಸಮ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸಮ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಅ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆರ್ ಫಾರ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಚಾರಿಟಬಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗಾದರೂ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗಾದರೂ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್. If I open a religious institution, I will manage the religious affairs in that institution. ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಸೀದಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 5 o'clock ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್, ಅದನ್ನು ಕೂಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಥವಾ 6 o'clockಗೆ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್. If I am opening the religious institution, what are all things that should happen in that religious institution will be decided by me. Then next, to own and acquire movable and immovable property. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್. Therefore we call it as an immovable property. I have the right to acquire an immovable property for the purpose of establishing a religious institution. Yes, ಈಗ ನಾನೊಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಫೀಲ್ ಅ ಕಾರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. Or I have established a religious institution for charitable purpose and I feel a bus is required for that institution. I can acquire that. That is called as a movable property because it can be transferred from one person to another. ನಾಳೆ ನನಗೆ ಬೇಡ ಬಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಆ ಬಸ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ನಾನು? ಕಾರ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? It is moving away from my name to some other's name. That is called as movable property. Transferable feature of any particular property. At least the main reason to be called as a movable or immovable property. Yes, then fourth right, to administer such property in accordance with law. If I am acquiring that land, if I am acquiring that car, if I am taking anything with respect to that religious purpose, ಏನಾದರೂ acquire ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, how can I acquire? Only according to law. How can I administer that? How can I take care of that? Only according to law. ಈಗ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಫೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಆ ಜಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವೇಯರ್ನ ಕರೆಸಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜಾಗನ ನಾನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈ ನೇಮ್. I have to, if it is a government property, I have to ask the government to denotify it and then purchase that land. So according to law, what are the procedures to be followed? I need to follow those procedures and acquire that land. These are the 4 rights guaranteed under Article 26. First one, I can establish any religious institution or for charitable purpose. Second one, I can manage its affairs. Own affairs can be managed I can manage the own affairs of that religion. I can acquire movable and immovable property and I can do that only according to law.
These are the 4 rights under Article number 26. And one more thing we need to remember, Article 25 was talking about the rights available to an individual. ನಾನೊಬ್ಬ, ನನ್ನ ಫ್ರೀ ಕನ್ಸೈಸ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದಾ? ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೋದೇನೋ. ಬಟ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? You need a group of people who believe in your religion or who believe in your idea and come together. So, it is talking about the collective rights of the people, not just an individual rights. ಈಗ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರದ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ? Therefore, this article talks about the collective rights given to the people, and article number 25 talks about individual rights available to the people. Yes? You can write it down still here. We'll continue. Article 26, freedom to manage religious affairs. Freedom to manage religious affairs. Under that, according to this article, every religious denomination or institution, every religious institution have the following rights. Every religious institutions have the following rights. First one, right to establish and maintain religious institution. Right to establish and maintain religious institution for religious or charitable purpose. For religious or charitable purpose. For religious or charitable purpose. Second one, right to manage its own affairs in matters of religion. Right to manage its own affairs in matters of religion. Manage its own affairs in matters of religion. Third one, right to own and acquire movable and immovable property. Right to own and acquire movable and immovable property. Fourth one, right to administer such property in accordance with law. Right to administer such property in accordance with law. Administer such property in accordance with law. Next point, these are the 4 rights available under Article 26. Article 25 guarantees individual rights, whereas Article 26 guarantees collective rights of religious institution. Article 26 guarantees the collective rights of the religious institutions. Article 26 guarantees the collective rights of the religious institution. ಈ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ I'm more stressing on it. Article 25 talks about individual rights, whereas Article number 26 talk about collective rights.
religious institution. What are the rights available to that institution are mentioned in this 26. This is an important case, not now, but 3 years back. Any idea which was that case? Sabrimala case. Sabrimala case. What was that case all about? Women entering into Sabrimala temple. Was it restricting all the women, or was it restricting women between certain age limit? Particular age group. What was that age group? Somewhere between 10 to 50. 10 to 50. Why only between 10 to 50? If they undergo that cycle. Yeah, menstruation cycle is that period of time ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ 10 to 50 years ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. What was the case? Women were not allowed into Sabrimala temple from history. ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. A group of young lawyers association, if I'm not wrong, yeah, I guess, or some other name, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, they went to Supreme Court and filed a case against Sabrimala temple telling women ಅನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗಡೆ ಬಿಡದೇ ಇರೋದು ಅವರ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದೇರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್, ಇಫ್ ಆ ರಿಲಿಜನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರೋರು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದೋಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 26. ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, me, a collective group of people, have a common belief on that religion, will establish a religious institutions, and I will decide what and all rules and regulations should take place in that religious institution. Adhe riti, even Sabrimala had decided, they had told between 10 to 50 years, because women were menstruating, they are not allowed into this temple, because Subramanya Swami anta naven karitivi, the god Lord Ayyappa, he was a what do you call it, ಆ ಜನ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂತೆ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ವಿಮೆನನ್ನು ನೋಡದೇ ಇರೋರಂತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ದೇವ್ರ ಆ ರೀತಿ ಆರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ದೇವಸ್ಥಾನದವರ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್, ದೇವಸ್ಥಾನದವ್ರದ್ದು ಒಪಿನಿಯನ್, ಬಿಲೀಫ್, ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ದೇ ವೇರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಬಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಯುವರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 26, ಟ್ರೂ, ಬಟ್ to enforce one of your fundamental right, you are affecting 4 to 5 fundamental rights of other people. How? The Anglo Association ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, not allowing women is affecting right to equality. You are not treating everyone equally. ಮೆನ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಇದೆ, ವಿಮೆನ್ಗೆ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15 is getting affected. What is 15? Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth. ಗಂಡಸರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಜೆಂಡರ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15 is getting violated. Article 17 is also getting violated. Just because they are menstruating, ಈ ವಯಸ್ಸು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ್ಟುರೇಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as purity and pollution, and you are not allowing women to enter temple. Doesn't this mean that you are following some kind of untouchability? Article 17 is getting violated. Article number 19 is also getting violated, right to movement. If I feel I need to move into the temple, I have the right to go there. ನೀವು ಅದಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನಗೆ. Article number 21, right to life and personal liberty. I have the freedom to decide where I want to go. I have the freedom to live how I want to live my life. You are not letting me to do that also. And article number 25 is also getting violated. I have me being an individual have the rights to decide I should believe in that God or not. How are you telling me not to enter the temple? ಸೊ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸು ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ದು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 26 ಇದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ರೂಲ್ಸ್ ನಡಿಬೇಕಾ? ಅಗೇನ್ ಸಿ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಟೆಂಪಲ್ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ರೈಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಬೇರೆಯವ್ರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೈಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್. ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಬೇಡ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಟುಡೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಟ್ ದ ವಿಮೆನ್ ಎಂಟರ್ ದ ಟೆಂಪಲ್, ವಿ ಆರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಷ್ಟೇ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಾಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ವಾಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೈ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕೇಸ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೂ ಒಂದು 3 ಜಡ್ಜ್ ಬೆಂಚ್, 5 ಜಡ್ಜ್ ಬೆಂಚ್, 7 ಜಡ್ಜ್ ಬೆಂಚ್, 9 ಜಡ್ಜ್ ಬೆಂಚ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಿದು 5 ಜಡ್ಜ್ ಬೆಂಚ್, 6 ಜಡ್ಜ್ ಬೆಂಚ್ ಅಂದರೆ
To hear that case, at least 6 judges will sit together and one will be the Chief Justice of India. This is known as benches. 5-judge bench was asked to decide the Sabrimala case. 5 jana judges bandu on their collective opinion judgment had to be given. 4 were men, 1 was a female judge, Supreme Court judge. All the 4 men told, yes, women should be allowed into the temple. ಅವರೊಬ್ಬರು ವಿಮೆನ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ದೇರ್ ವರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿಮೆನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ದ ಟೆಂಪಲ್. ವಿಮೆನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ಅವ್ರವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ವಿಮೆನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ವಿಮೆನ್ನೇ ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವ್ರೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 4:1 ರೇಷಿಯೋಗೆ ಬಂದರೆ 4 ಜನ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತು. ಫ್ರಮ್ ದೆನ್ ಆನ್ ವಿಮೆನ್ ವೇರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಟೆಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಶಬರಿಮಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಈ 25, 26, 27, 28 ಏನಿದೆ ಒಂದಂತೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಲಿಜನ್. ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೂ ರಿಲಿಜನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಮ್ವೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಶಬರಿಮಲ ಟೆಂಪಲ್. ಐ ಗೆಸ್ we have known that. Now we more specifically spoke about the articles. Now I have the right to establish a religious institution. If I open a religious institution and I will decide what and all should take place in that religious institution, a institution goskara I can acquire movable property, I can acquire immovable property. If I am acquiring anything or administer anything, I can do it only according to law. ಈ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಸ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಯಾವೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಅ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? People coming together, forming a group. It can be a trust or something. And they want to establish a temple. Yeah, they want to establish a temple. Or even like charitable ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ. Yeah, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಟೆಂಪಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಟೆಂಪಲ್ಲು, ಮಸೀದಿನೋ, ಚರ್ಚ್ ಅಂತನೋ ಕರಿಬೋದಾ? ಬೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್. ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನನೂ ಪ್ರೈವೇಟಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? To be called as a religious institution, that place should fulfill 3 conditions. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ನ ನೀವು ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ 3 ಫೀಚರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬಿಲೀಫ್. ಒಬ್ಬರ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ ನಂಬೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಜೊತೆಲಿ ಬರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ವಿ ಆಲ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ರಾಮ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಬೋದು. It should have a group of people who have a common system of belief. Second one, it should have a common organization. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅ ಕಾಮನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅನ್ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ನೇಮ್. ನಾವೊಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಕಾಪಿನೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ನೇಮ್, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಥರ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳೋಣ, ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಬೆಟರ್. ತಿರುಪತಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳೋಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಟೆಂಪಲ್. ತಿರುಪತಿನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕೇಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಸ್ಟ್. ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾಳೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದರು. ಅ ಕಾಮನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬಿಲೀಫ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. TTD, ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನಂ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಹೆಸರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಿರುಪತಿ. ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ನೇಮ್. ಎಸ್, ಇಫ್ ದೀಸ್ 3 ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್, ದೆನ್ that institution can be called as a religious institution. Yes, you can write this one. This is not told in the constitution. ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ 3 ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿರೋದಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಪೂಜಾರಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲಾ ಮೂಲಕ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್
what and all features should be there to be called as a religious institution ಅಷ್ಟೇ. You can write on that. Supreme Court has held religious institution must fulfill 3 conditions. Supreme Court has held religious institutions must fulfill 3 conditions. Religious institutions must fulfill 3 conditions. First one, it should be a collection of individuals who have a common system of belief. Should be a collection of individuals who have a common system of belief. Collection of individuals who have a common system of belief. Should have a common organization. Should have a common organization. It should be designated by a distinct name. Should be designated by a distinct name. If these 3 features are fulfilled, then that institution can be called as a religious institution. Second point, it should have a common organization. That should be recognized by the government. Yeah, it will be recognized. Most of the temples will be recognized. If it is not recognized also, it should be a, like, most of them people will come together and form an organization. ಅದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ? ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್. ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಯಾವ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಕಗ್ನೈಸು ಅನ್ರೆಕಗ್ನೈಸು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 26 ಅಷ್ಟೇ. And again, these conditions, Supreme Court has ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, like as part of any case ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೌಟ್ ಬರೋದೇನು? ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಏನು, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಜಾಗ ಅಂತ. ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಜಾಗನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಆ ಥರದೊಂದು ಜಾಗನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ 3 features. That's it. Yes. Clear with Article 26? Yes. Next, Article number 27. Freedom from taxation for promotion of religion. If I want to promote any religion, if I want to follow any religion, government ಗೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ರಿಲಿಜಿಯನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ರಿಲಿಜಿಯನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ರಿಲಿಜಿಯನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್. For promoting a religion, there is no need for me to pay any tax. Coming to that article, freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion. For promoting Hinduism, I don't have to pay any tax. For promoting Christianity, that particular religion, I don't have to pay any tax. For promoting Sikhism, that particular religion, I don't have to pay any tax. Next, continue. No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಹಿಂದೂಸ್ ಹತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೂ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಹತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಮದ್ರಾಸಾಸ್ಗೆ, ಬರೀ ದರ್ಗಾಗಳಿಗೆ, ಬರೀ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಚರ್ಚಸ್ನ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರೀಸ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ.
You're not supposed to collect tax from any particular religion and spend it for that particular religion only. ಈಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, and you can spend the tax amount equally between all the religious groups. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಲಿಜನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಈಕ್ವಲಿ. ಈಗ ನನಗೊಂದು 1000 rupees ಬಂದಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ 100 rupees ಟು ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್, ಹಿಂದೂ ರಿಲಿಜನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಐ ಶುಡ್ ಗಿವ್ 100 rupees ಟು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ, ಐ ಶುಡ್ ಗಿವ್ 100 rupees ಟು ಸಿಖ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಸೋ, ಐ ಶುಡ್ ಗಿವ್ 100 rupees ಟು Muslims also, I should give 100 rupees to Parsis, Jains, Buddhist also. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ರಿಲಿಜನ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮದ್ರಾಸಸ್ ಇದೆ, ಮದ್ರಾಸಸ್ಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರೀಸ್ ಅಥವಾ ಚರ್ಚಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಸು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ವಾರಣಾಸಿ ಯಾತ್ರೆ, ವಾರಣಾಸಿ ಯಾತ್ರೆ, ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಮೆಕ್ಕಾ ಮದೀನ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಜೈನ್ ಮಾಂಗ್ಸು ಜೈನ ಆಲ್ ದ ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಮಾಂಗ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮೇಜ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನು, ದ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟು ಆಲ್ ದ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲಿ. ಬರೀ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಆಯಿತು. ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟು ಆಲ್ ದ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲಿ. ಎಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 27 ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಲಿಜನ್. ಬಟ್ ನಾನು ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಸ್ ಪೇ ಟು ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಟ್ರೂ. ಈಗ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೀಸ್. Therefore, government is not supposed to tax people for the promotion of any religion, but government can collect fees from that religion. That will not amount to tax. Promotion in the sense like whatever you are earning from the by earning that temple or something, whatever you are earning, you are not supposed to pay tax on that. No, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಬಿಲ್ಲು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 1 crore ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ್ಯನ್ಯುವಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 10% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 27 ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. DCM ಅವ್ರಿಗೆ 100 crores ರೆವಿನ್ಯೂ ಇದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ?
ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹ್ಯಾಪಿ, ಓಕೆ ಗುಡ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು? ಏನಿದೆ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ? ಇಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೀ, ನಿಮಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫ್ರೀ, ನಿಮಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಫ್ರೀ, ಏನು ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಕೊಡಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಕೊಡೋ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು 10 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾರಾದರೂ ಈಗ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಯೋರು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ದರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ರೋರ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪೇ 10 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈಗ 10 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋರ್ಗೂ 1 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋರ್ಗೂ ಆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೆಪರೇಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ಮೋರ್ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಒನ್ಸ್. If you are paying 1 lakh as a tax, you have another schools. I wouldn't say bad, I would tell little bit of sophistication would be less. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟೋರಿಗೆ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನಾ? ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಕಟ್ಟೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಬಸ್. ತಪ್ಪಲ್ಲ, ತಪ್ಪಲ್ಲ, ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಕೊಡೋದು, ಫ್ರೀ ರೈಸ್ ಕೊಡೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಬೀಸ್. ಈ ಸತಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಗೆದ್ರೆ ಈ ಐ ವುಡಂಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್, ಇಫ್ ವಿ ವಿನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ವೈ ಆರ್ ಯು ಗಿವಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಬೀಸ್, ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫ್ರೀ ಅಕ್ಕಿನೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂತೀವ? ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇರೆದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 27, ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್. It lays that no person shall be compelled. It lays that no person shall be compelled. No person shall be compelled to pay any tax. To pay any tax for the promotion or maintenance of any particular religion. No person shall be compelled to pay any tax for the promotion or maintenance of any particular religion. Promotion or maintenance of any particular religion. Promote ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, This provision prohibits the state. This provision prohibits the state from favoring one religion over the other. This provision prohibits the states from favoring one religion over other. Over other. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೀ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಸ್ಲಿಮ್ನೇ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿನೇ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬರೀ ಹಿಂದೂಸ್ ಹತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಂದೂಸ್ನೇ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿನೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಈಕ್ವಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ,
ಈಕ್ವಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಲಿಜನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಲ್ ರಿಲಿಜನ್. But it can use taxes to promote all religion. But it can use taxes to promote all religion. Last point, it prohibits only levy of fees. It prohibits only levy of tax, not fees, levy of tax and not fees. Levy of tax and not fees. In bracket you can add on, because fees is to control secular administration. Because fees is to control secular administration. Secular administration. Fees is to control secular administration. That tax ಹಾಕೋದು, levying of the taxes. You are buying 10 rupees product, 1 rupee is the tax. I am levying that 1 rupee tax, making it as 11 rupees. That is known as. So taxes ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, but we can collect the fees, because fees collect ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಂತ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ. Yes, that is about article number 27 ಅಷ್ಟೇ. Moving to next article, article number 28, last under right to freedom of right to religion ಅಲ್ಲಿ. Article number 28 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Article 28, freedom has to attend at religious instructions or religious worship in certain educational institutions. Not in all certain educational institutions, in certain educational institutions. So ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಸು ಕಾಲೇಜು ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಇಟ್ಟವ್ರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 28. If I am a minor, if I am below 18 years, on behalf of me, my parents or my guardian will decide. Continue. Clause 1. No religious instruction shall be provided in any educational institutions wholly maintained out of state funds. What does that mean now? Which is that institution which is wholly maintained out of state fund? Government schools and colleges. Government schools and colleges ಅಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೈಬಲ್ ಓದೋದು, ಕುರಾನ್ ಓದೋದು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಬೇರೆ ಯಾರ್ದು, ಆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓದಿ ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Nothing in clause 1 shall apply to an educational institution which is administered by the state but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution. This is the second kind of institution. State has been established, like it has been administered by the state. There is an institution which is administered by the state, but that institution has been established by a endowment or trust. Example, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ನೀವು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರು? ಗವರ್ನಮೆಂಟು. ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿರೋದು, ಅದನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರು? ಟ್ರಸ್ಟು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿ ಟ್ರಸ್ಟು. ಅಂಥ ಸ್ಕೂಲುಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಅ ಮೈನಾರಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇವ್ರ ರಿಲಿಜನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು? ಇವ್ರು ಮೊದಲೇ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್, ಇವ್ರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರ ರಿಲಿಜನ್ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಅಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಇಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೋಡ್.
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಬೈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎರಡು ಥರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೇಮ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಥರನೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು, ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಾಸ್ 3. This is a third kind of institution. No person attending any educational institutions recognized by the state, this is an institution recognized by the state, or receiving out of state funds. One, there are two kinds of institutions mentioned here. An institution receiving aid from the state ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾನೊಂದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅಥವಾ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ಆಲ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ. ಏನದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಟ್ರೂ, ಅದೊಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಡರ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ರಿಸೀವಿಂಗ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಥರದ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ no person attending any education institution recognized by the state or receiving aid out of state funds shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institutions, or to attend any religious worship that may be conducted in such institutions or in any premises attached thereto, unless such person, or if such person is a minor, his guardian has given consent thereto. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 4 ಥರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಓನ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಡ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ರನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಷಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಗ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತಲೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಥರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಕೊಟ್ಟರೆ ತಪ್ಪು. ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಪ್ಪು. ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವೀಟ್ ಹಂಚ್ತೀರಾ, ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಫ್, ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಡೇ ಆಫ್. ಅದು ಓಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ರಿಲಿಜನ್ಗೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೇ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್. ನೀವು ರಂಜಾನ್ಗೂ ಕೇಳಿ ರಜಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಕೇಳಿ ರಜಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೂ ಕೇಳಿ ರಜಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಜಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ರೀತಿ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೋದರೆ, ಫಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಲಿ. But for most of the festivals, they reduce the holiday limit. Yes, ಆ ಥರ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಈ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು. 4 ಥರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ which are administered by the government but it is established by the trust. So it is a private institution basically. ಇಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. Third, institutions and fourth, institution recognized by the government or receiving aid from the government. ಒಂದು ಬರೀ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು, ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವ್ರೇನು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಥರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕೊಡ್ದಿರಾನೂ ಇರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. It is left on that institution. Voluntarily, if the institution feels we will give instructions, they can give. If they feel don't want, they cannot give. ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ವಾಲಂಟ್ರಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕೋ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್. ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್. ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಡ್. If in case the student is a minor, his guardian will decide, should my kid or should their kid basically attend that religious instructions or not. ಅಷ್ಟೇ. That is article number 28. Yes? Yes.
Article 28. Freedom has to attend religious instructions or religious worship in certain educational institutions. Can I down? Article 28 distinguishes 4 types of educational institutions. It distinguishes 4 types of educational institutions. First one, institutions wholly maintained by state fund. Institution wholly maintained by state fund. ಈ ಥರದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್. In this institution, the religious instruction is completely prohibited. Completely prohibited. Religious instruction is completely prohibited. Second one. Second kind of institution. Institution administered by the state but established under any endowment or trust. Institutions administered by the state but established under any endowment or trust. Institution administered by the state but established under any endowment or trust. Under any endowment or trust. ಈ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್. ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. In this institution, religious instructions are permitted. Are permitted. Third institution. Institutions recognized by the government. Institutions recognized by the government. And fourth one, institutions receiving aid from the state. Institutions receiving aid or grants from the state. Institutions receiving aid from the state. Aid from the state. Support funds, basically grants. Institutions recognized by the government. Institutions receiving aid from the state. ಈ ಥರದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಕೊಡಬಹುದು. It is left to them. ಕೊಡಬಹುದು. What about the students? Should they attend it or not? It is left to that voluntary decision of that student. You can read on that. In these institutions, in this both religious instructions is permitted. Religious instructions is permitted on voluntary basis. On voluntary basis. And requires the consent of the person. And requires the consent of the person. And requires the consent of the person. In bracket you write down, in case of a minor, the consent of guardian is required. In case of minor, consent of guardian is required. Religious instructions is permitted on voluntary basis and requires the consent of the person.
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು ವಾಲಂಟರಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಈಸ್ ಎ ಮೈನರ್, ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಶುಡ್ ಹಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. Clear with this? Article 25, 26, 27 and 28 all talk about the religion itself. Online, any doubts still here? No, sir. Fine. Moving on to article number 29. 29 and 30 come under a different bracket, cultural and educational rights. Article 14 to 18, right to equality. 19 to 22, freedom of, basically right to freedom. 23 24, right against exploitation. 25 to 28, freedom of right to religion. 29 and 30, cultural and educational rights. So 29 ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. Open that article number 29. Protection of interest of minorities. One thing we need to know here, in this article they are specifying the word minorities, but this article is not restricted to minorities alone. Why ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೂ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬರೀ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತಾಡೋರು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋರು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. Just the name they have put it as minorities there, but don't go by the name in this article. We'll continue with the articles. Why I told that anta ivaga nimge artha agutte illi. Article 29, protection of interest of minorities. If you see class 1, they should have told minorities citizens anta start ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. But ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, any section of the citizens, not just minorities. That is why I told this is not just talking about minorities, it's talking about the majorities also. Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof, having a distinct language, script or culture of its own, have the right to conserve that same. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇರಲಿ, ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇರಲಿ, a section of citizens, if they have a different language, distinct language, script, ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ script or culture, if they have it, they have the right to preserve it. They have the right to preserve it. Second class. No citizen shall be denied admission into any educational institutions maintained by the state or receiving aid out of state funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them. Second one ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರಾದರೂ ಇರಲಿ ಪರ್ಸನ್, ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಎನಿ ರಿಲಿಜನ್, ಎನಿ ಕಲ್ಚರ್, ಎನಿ ಎಥ್ನಿಸಿಟಿ, he should not be denied admission into educational institutions which is maintained by the state, basically government schools, or receiving aid out of state funds. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಕೂಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಡ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಈ ಎರಡು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ, ಯಾವ ಸಿಟಿಸನ್ಗೂ, ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಎನಿ ರಿಲಿಜನ್, ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಎನಿ ಎಥ್ನಿಸಿಟಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ, he should not be denied admission. This is the two provisions in article number 29 ಅಷ್ಟೇ. First one talk about the collective rights. Any citizen, any section of citizens, basically ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? Can I alone protect my script or can I alone protect my culture? So we need a group of people, at least some minimum amount of people who know that language, who know that culture. ಆ ಕಲ್ಚರ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 10 ಜನರದ್ದು. ಅವ್ರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೈಟ್ಸ್.
ಬಟ್ ನೋ ಸಿಟಿಸನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿನೈಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬದಲು 10 ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಾ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೈಟ್. The first provision talks about the collective right of that section of people who have a different language, culture, script, and the second provision talk about the right to an individual to not be denied to access of educational institutions. These are the two provisions of article number 29. ಅಷ್ಟೇನೆ. ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. It is talking about everyone. We need to remember that. Yes. We'll write it down. You will be even more in a better position, maybe. Protection of interest of minorities, article number 29. Protection of interest of minorities. It has two aspects. It has two aspects or provisions. It has two aspects or provisions. First one. It says any section of citizens. It says any section of citizens residing in the territory of India any section of citizens residing in the territory of India. Residing in the territory of India. What do you mean by territory of India? Territory of India includes everything, like 3 aspects. It includes 3 aspects. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? Territory, Territory of each states, UTs, union territories, and territories that may be acquired in future. So ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ, ಇವರು ಈ 3 ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್. ಎನಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ದೇರ್ ಆಫ್ having a distinct language, script or culture, having a distinct language, script or culture of its own, shall have the right to conserve the same. Shall have the right to conserve the same. Shall have the right to conserve the same. Second provision. No citizen shall be denied admission into education institutions no citizen shall be denied admission into educational institutions maintained by the state or receiving aid out of state funds. On grounds only of religion, race, caste or language. On grounds only of religion, race, caste or language. Based on these 4 reasons, no citizen shall be denied access into education institutions which is maintained by the state, basically government schools, or institutions receiving aid out of state funds. These are the 2 provisions. Next one you can add. First provision protects right of a group. The first provision protects right of a group. While the second provision
protects right of individuals. Second provision protects rights of individuals irrespective of the community to which they belong. Protects right of individuals irrespective of the community to which they belong. Yes, it is talking about all section of the people. Andre, I told you, some people who are minority in one state, they might be a majority in different state. Some people minority in some other state may be a majority in our state. Therefore, while mentioning about minorities, this article protects both linguistic minorities and religious minorities. Next point you can add on. ಅದೇನು ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. It protects both linguistic and religious minorities. Basically, linguistic minorities andre number of people speaking that language is less. Religious minorities andre number of people following that religion is less. That is the meaning of minorities, right? The number of people itself is less andre we call them as minorities. In Karnataka athwa India dalli we call Muslims as minorities because as per the percentage of Hindu population they are less in number. Our population kadime irodrinda we are calling them as minorities. In these minorities there are two kinds of minorities. One linguistic minorities, innondu religious minorities. Linguistic means people who are speaking that language itself is less. They are called as linguistic minorities. Religious minorities andre people who follow that religion are less. They are called as religious minorities. That article protects both linguistic minorities also, religious minorities also. It protects both linguistic and religious minorities. Next point. Supreme Court has held that this article is not restricted to minorities only. This article is not restricted to minorities only. It is available to majorities too. It is not restricted to minorities only. It is available to majorities too. It's available to majorities too. It's in general everyone, right? In general everyone. ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ನೀವೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಎರಡು ಥರ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೀವೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಮೈನಾರಿಟೀಸು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟೀಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಈ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟೀಸು. ನಾವು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೆಜಾರಿಟೀಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. That is the reason Supreme Court came up and told this is not just with minorities, it talks about everyone, for majorities too. Therefore, any section of people anta mention ಮಾಡಿರೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, that is who have a different language, script or culture, their culture, language and script have to be protected. ಯಾರಾದರೂ ಇರಲಿ, ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತಾನಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಇರಲಿ, ಎನಿ ಸಿಟಿಸನ್ should not be denied access into education institutions only based on religion, race, caste or language. ಅವನು ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಡ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವೇ ವಾಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಸಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಾಳೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಡ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಥವಾ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇರೋವಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು, ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಮಾತಾಡೋ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ತುಳು ಅನ್ಬೋದಾ?
ಕೊಡವನಾಡು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಈ ತುಳುನಾಡು ರೀಜನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೋ ಅಥವಾ ದೇ ಆರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ತುಳು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳೋಣ. ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ and as per this article that language, that culture, that script has to be protected. Okay, now can a person from this Tulu region, basically Kodagu region athwa aa surrounding Kodava anta bar Tulu andre Mangalore ee belt alli bandubidutte, can a person from this Tulu region, the Tulu speaking region, come up and tell you people vote to me, and I will protect my language. Since Kannada speaking population is more in Karnataka, Kannada speakers and the Kannada language is, how do I tell that, it's suppressing the Tulu language. So if you vote me, I'll come up and agitate against that, and I will promise you that Tulu language will be protected from Kannada. ಈ ಥರ ನಾನು ಬಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ. ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, it is your responsibility to protect it also, right? So you can use that in your political speeches also. See, language ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ there are chances that it might turn into communal violence. ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋರೆಲ್ಲ ಅಪೋಸಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಲೀಡ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಲ್ ವೈಲೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಆ ಥರದ್ದೇನು ಪ್ರೊಮೋಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್? ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ಅದು ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೀಚಸ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅಪ್ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. Supreme Court also held right to conserve language includes right to agitate for the protection of language, right to conserve language includes right to agitate for the protection of language. This is what even Potti Sriramulu did, right? We want an Andhra state. Andhra state create ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತೆಲುಗು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ತೆಲುಗು ಪೀಪಲ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಅಗಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. Therefore, political speeches and promises made for conservation of language, therefore political speeches and promises made for conservation of language does not amount to corrupt practices. Yes, that is about Article 29. Ashtene. Yes. Next, with respect to Article number 30. I hope Article 29 clear is there. Just two provisions stay with you. Yes. Article number 30. Now this article is especially for minorities only. Article number 29 was for everyone in the society. Ellargunu, minority, majority, ellargunu. Article 30 is mainly for minorities. Both kind of minorities. Religious minorities, linguistic minorities. What do you mean by religious minorities? Less in population. Okay, yes. The people who follow that religion itself is less andre, they are called as religious minorities. Linguistic minorities andre, yeah, the population of people speaking that language is less andre, they are called as linguistic minorities. This article talks about both kinds of minorities, linguistic, religious. Any other article? What does the article talk about? Right of minorities. It can be religious minorities, it can be linguistic minorities, to establish and administer educational institutions. Simply saying,
minorities can establish religious institutions and decide how it has to be administered. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಳು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಈಗ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇರೋರು ಆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ದ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. Continue. Clause 1. All minorities, whether based on religion or language, linguistic minorities and religious minorities, Ibrunu, shall have the right to establish and administer education institutions of their choice. They can choose what kind of institution to establish, how that has to be administered. ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಾನೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1A ಇದೆ. In making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an education institution established and administered by a minority referred to in clause 1, the state shall ensure that amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property in such as would not restrict or abrogate the rights guaranteed under that clause. Simply saying, ಈಗ minority education institutions ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Now government wants to acquire that for some developmental work, for some government developmental work. ಈಗ ಆ ಥರದ್ದೇನಾದ್ರೂ ನೀವು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು, ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು, ಒಂದು ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಈಕ್ವಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ you have not taken any other rights belonging to those minorities. You have just taken their land. They still have the right to establish their education institutions in some other place. You have just taken away their land ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮೇಲೆ you are not taking away any other right of those minorities. You are just taking away their land. That is mentioned in this clause. Continuing. The state shall not, in granting aid to the education institution, discriminate against any education institutions on the ground that it is managed by a minority, whether based on linguistic, whether based on religion or language. The same thing as I told. ನೀವೇನಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ನಾವೇ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಈಕ್ವಲಿನೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್. ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಫಾಲೋ ದಟ್ ರಿಲಿಜನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ is less. The number of people who are following that religion is less. Which are the religious minority communities in India? Christianity, Jains, Muslims, Parsis, Sikh, Buddha ಅವ್ರನ್ನೇ ಬಿಟ್ರಲ್ವಾ, Buddhism. These are the 6 religious minorities. All the 6 minority communities have the right to establish and administer education institutions. Now, what do you mean by linguistic minorities? People who speak that language itself is less. Which is that language which is linguistic minorities in India? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ಲಾಸ್ ಇದೀಗ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್, ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಚ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಹಿಂದಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು? ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್, ಮಣಿಪುರಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಿಂದಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆನೂ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ.
ಕನ್ನಡನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕನ್ನಡನೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಪೊಲೀಸವ್ರು ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲಿಮಿಟನ್ನು ದಾಟಿ ಏನಾದರೂ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ದೇ ವುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಲಾ. ಇಫ್ ನಾಟ್, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್, ನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೆಮ್. ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎವ್ರಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆರ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ಅದಕ್ಕೇ ಈ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅವು ಕನ್ನಡ ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ, ತಮಿಳ್ ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂದಿ ಕಾಪಾಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದು ಎಡ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 30.
Am I audible online? Yes, sir. Yes. Where was I? Grants rights to both linguistic and religious minorities. Yes, it grants rights to both linguistic and religious minorities. I was asking, any idea which are some of the religious minority institutions or linguistic minority institutions established in India? Institutions, minorities established. Schools, madrasas, ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಅಲಿಗರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಸೆಂಟ್ ಫಿನಮಿನಾಸ್, MVJ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, MV ಜಯರಾಮ್ ಕಾಲೇಜ್, ಅದೂ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಗೆಸ್ ಇಫ್ ಐಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. MVJ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರೋಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಅಲಿಗರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಸೆಂಟ್ ಫಿನಮಿನಾಸ್ ಎರಡು ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. These are all institutions established by minorities, basically religious minority institutions. Next, under the recognition, rights guaranteed under this article. Rights guaranteed. There are 3 rights guaranteed. Rights guaranteed. First one, all minorities shall have the right to establish and administer education institutions of their choice. All minorities shall have the right to establish and administer education institutions of their choice. right to establish and administer. Yes, education institutions of their choice. All minorities andre religious, linguistic ಇಬ್ರೂನು. Second one, second right, the compensation amount fixed by the state by the state for the compulsory acquisition of property compensation amount fixed by the state for the compulsory acquisition of property of a minority education institution shall not restrict the right guaranteed to them. Shall not restrict the right guaranteed to them. Shall not restrict the right guaranteed to them. And one more important thing is this provision of no ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ right guaranteed to them. That is the right given to them. Important thing is this right was added to the constitution by 44th Constitutional Amendment Act. 44th Constitutional Amendment Act of 1978. If you see this article, you will understand the compensation amount which they are fixing for the education institutions. Why they are giving the compensation? Because they are taking away their property from them. Our ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅವೇ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಟು ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಹಿಯರ್. Property was a fundamental right up to 44th Constitutional Amendment Act. But I told you, ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಇರೋವರೆಗೂ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ದೆನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೇಡ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ 44th Constitutional Amendment Act, it took away
article number 31, that is right to property, and made it a legal right under article number 300A. This was the same Constitutional Amendment Act. ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಗ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ರೈಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ರೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು 44th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31 ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸೇ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್. ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಒನ್ ವೇ ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟೇ. ಈಗ ಹೈವೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೋಡ್ ವೈಡನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗಬೇಕು? ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಟುಕ್ ಅವೇ ದಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್. ಅಷ್ಟೇ. Last point you can know, this provision was added through 44th Constitutional Amendment Act of 1978. This provision was added through 44th Constitutional Amendment Act of 1978. In bracket or note you can write down, the same act, the 44th Act, 44th Constitutional Amendment Act, deleted the right to property as a fundamental right. This act deleted the right to property as a fundamental right. This act deleted the right to property as a fundamental right. Last one, third right. Article 30. In granting aid, the state shall not discriminate against any educational institutions managed by a minority. These are the three rights guaranteed under article number 30. All religious minorities, linguistic minorities can administer and establish education institutions, and if the government is taking away their land, if there is compulsory acquisition of property, compensation will be given. With that, your no other rights will be taken away. No other rights will be violated. While granting the aid also, states should not make any discrimination with respect to education institutions and minority education institutions. Next point. After this article, under the, or else you carry down, protection under Article 30. Next point. Protection under Article 30 is only for minorities. But article number 29 was not only for minorities, ellarguno, but this article is only for minorities. Minority ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಯಾವ ಟರ್ಮು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. If not, fine. Minority term is not been defined in the constitution. Last point you can write down. The right under Article 30 includes right of a minority to impart education to children in their own language. Basically ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, if you are a minority, if you are a religious minority or linguistic minority, you have the right to give education to your children in your own language. ಈ ಲೈನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಕೇಸ್ ಏನು, ಮಲಯಾಳಂ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ಸನ್ನ ಕಾಸರಗೋಡು ಅನ್ನೋ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಕಾಸರಗೋಡು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ನೌ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಕೇರಳ, ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಾಸರಗೋಡು ರೀಜನ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಕೇರಳ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ ಅಪ್? ಸಿನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಕೇರಳ. ಎಸ್, ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋರು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಮೈನಾರಿಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟು ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ, ನಾವು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 30 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟು ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆ ಮೂವಿಲಿ ಆ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಒನ್. ದ ಕಿಡ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಮಗು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತೋ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡು ಯು ಆಲ್ ಡ್ರೀಮ್? ಯಾಕಂದರೆ ವೈ ಕನ್ನಡ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಆ ಮದರ್ ಟಂಗಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 30 ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್, ಫೈನ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ನೌ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 32 ಇದೆ, ರೈಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರೆಶ್. ಹೌದು, ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ದೆನ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು? ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 26, 27, 28 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 29 and 30 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 31 ಇಲ್ಲ. ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 32. ಮೇನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 33, 34, 35 ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಆಫ್. Tomorrow your fundamental rights will be completed. Any doubts still here? Online, any doubts? Fine, we'll meet tomorrow. Bye. Bye, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ?